السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کل کے سبق میں ہم نے کلاس سے متعلقہ کچھ بنیادی باتیں سمجھی تھیں۔ وہ کون کون سی بنیادی باتیں تھیں؟ کہ آپ کی نیت پڑھنے سے پہلے خالص ہونی چاہیے، آپ کو اپنے ٹائم ٹیبل کی ترتیب اور اپنے وقت کی ترتیب لگانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور تیسری چیز، شیطان مختلف قسم کی باتیں آپ کے ذہن میں ڈالے گا یا آپ کے معاملات کو مختلف طریقے سے بکھیرنے کی کوشش کرے گا، تو ان چیزوں سے آپ نے بچ کر رہنا ہے۔ اب آتے ہیں کہ عربی گرامر کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ عربی گرامر کی اہمیت و ضرورت، یعنی عربی گرامر کی ضرورت کیوں پیش آئی، عربی گرامر کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر ہم آج روشنی ڈالتے ہیں۔ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، جو لوگ میرے سامنے موجود ہیں وہ بھی، کسی کی بالکل آواز نہیں آنی چاہیے۔ اور کل سے سبق کلاس سے پہلے سنا بھی جائے گا۔ دیکھیں جی، گرامر جو ہے وہ کسی بھی زبان کی ہو، اس زبان سے متعلقہ اس کا کام ایک ہی ہوتا ہے۔ چاہے اردو گرامر کو آپ لے لیں تو وہ اردو سے متعلقہ وہی کام کرے گی، انگلش گرامر کو آپ لے لیں تو وہ انگلش سے متعلقہ وہی کام کرے گی، عربی گرامر کو آپ لے لیں تو وہ عربی سے متعلقہ وہی کام کرے گی جو کام ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے والے ہیں۔ کسی بھی زبان کو درست بولنا، درست لکھنا، درست بولنا، درست لکھنا، درست پڑھنا، یہ گرامر کے بغیر ناممکن ہوتا ہے۔ یہ گرامر کے بغیر ناممکن ہوتا ہے۔ اگر آپ کو گرامر نہیں آتی تو آپ درست طریقے سے اسے نہیں پڑھ سکتے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتا ہوں، یہ کیا لفظ ہے جی؟ اسے کیا بولتے ہیں؟ مستعمل۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ مستعمل۔ اب عربی میں مستعمل ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے اور مستعمل ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن مستعمل کا معنی اور ہے اور مستعمل کا معنی اور ہے۔ دونوں کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے مکرم۔ کیا لفظ ہے؟ مکرم۔
اب یہ مکرم ورڈ بھی یوز ہوتا ہے اور مکرم بھی یوز ہوتا ہے. اب آپ نے کب مکرم پڑھنا ہے کب مکرم پڑھنا ہے یہ آپ کو کون بتاتا ہے؟ عربی گرامر. درست بولنا، درست لکھنا، درست لکھنا اور اس کے معنی کو صحیح سمجھنا. پھر ابھی تو میں نے توقف کیا ہے، ابھی تو میں نے توقف کیا، میں نے پڑھا مستعمل، لیکن آپ دیکھیں گے مستعملن، 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 اس کے آخر کو بھی مختلف طرح سے عربی میں پڑھا جائے گا. یہ بھی جو ساری تبدیلی ہے یہ بھی ہمیں کس سے پتہ چلتی ہے؟ گرامر سے. یہ بھی ہمیں کس سے پتہ چلتی ہے؟ گرامر سے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں اللہ، 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 تینوں طرح استعمال ہوا. لفظ اللہ کو اگر ہم بطور مثال رکھیں تو اللہ بھی آیا، اللہ بھی آیا اور اللہ ہی بھی آیا. اچھا اسی طرح یہ لفظ کیا ہے جی؟ یہ لفظ کیا ہے؟ اب آپ نے چونکہ سنا ہوا ہے تو آپ اسے پڑھ رہے ہیں محمد، حالانکہ یہی ورڈ محمد بھی ہے. یہی لفظ محمد کا معنی اور ہے اور محمد کا معنی اور ہے. محمد کا معنی جس کی تعریف کی جائے، محمد کا معنی جس کی تعریف ہے. آپ میں سے کسی کو میں کہوں کوئی نعت سنائیں تو آپ نعت میں کیا سنائیں گے؟ نعت میں کیا سناتے ہیں آپ؟ جی لکھیں شاباش. نعت میں اگر آپ کو کہا جائے کہ نعت پڑھیں تو آپ نعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. ٹھیک ہے، تو آپ محمد ہیں. آپ کون ہیں؟ تعریف کرنے والا، تعریف کرنے والا. محمد، محمد دونوں کے معنی میں فرق ہے، دونوں کے معنی میں فرق ہے. اسی طرح آپ قرآن مجید میں دیکھیں ما محمد الا رسول، محمد کہیں پہ آئے گا محمدن اور کہیں پر آئے گا محمدن. یعنی یہی جو ورڈ ہے ہم اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مراد نہ بھی لیں، ویسے مطلق لفظ محمد مراد لیں تو محمدن، محمدن، محمدن. تو جو پوائنٹ میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الفاظ، اس زبان کو درست پڑھنا، درست بولنا، یہ ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے؟ عربی گرامر سے. کیونکہ ہم اب عربی گرامر کی بات کر رہے ہیں تو عربی گرامر سے کل کے لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ گرامر ہوتی کیا ہے. گرامر میں مین چیز سمجھائی کیا جاتی ہے. ہمارے اسٹوڈینٹس گرامر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گرامر ہوتی کیا ہے، ہم نے گرامر میں پڑھنا کیا ہے. ہم پہلے دن آپ کو آپ کی انگلیوں پر فنگر ٹپس پہ بتائیں گے جی گرامر یہ چیز ہے، گرامر ہے بس. اس کے علاوہ کوئی یہ 3-4 پوائنٹس ہیں یہ گرامر ہے، اس کے علاوہ کوئی چوتھی پانچویں چیز گرامر میں شامل ہے نہیں. یہ جب سلسلہ ہوتا ہے تو شروع کر دیتے ہیں کتابیں اور ایک فہم، ایک سمجھ، ایک بصیرت وہ نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، ہم نے کس طرح چلنا ہے. تو عربی گرامر جو ہے
اس کی اہمیت و ضرورت کیا ہے کہ اگر آپ اس پوائنٹ کو بے شک لکھ لیں، عربی گرامر کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، اگر آپ عربی درست بولنا، لکھنا، سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوگا، عربی گرامر کا جاننا ضروری ہے، عربی گرامر کا جاننا ضروری ہے۔ میرے ساتھ جو جملہ میں ادھورا چھوڑوں آپ نے اس کو لکھ کر پورا کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ محترم یا محترمہ، ویسے یہ لفظ محترم دونوں پہ ہی بولا جاتا ہے، محترمہ مؤنث کے لیے، یہ محترم مذکر کے لیے اور محترمہ مؤنث کے لیے، وہ جناب کا لفظ ہے جو دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی۔ تو یہ نہ ہو کہ جناب جو ہیں وہ ہینڈ فری لگائی ہوئی ہو کانوں میں اور سکون سے بیٹھے ہوں اور سن رہے ہوں، اور پھر سنتے سنتے کیا نازل ہو جائے، سکینت، سکینت کا نزول نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ جو جملہ میں ادھورا رکھوں تو آپ اسے کیا کریں گے، مکمل کریں گے۔ جو لوگ یوٹیوب پہ ہیں وہ بھی، آپ لوگوں کے کمنٹ کیوں رک گئے ہیں، آپ لوگ ساتھ ساتھ جو ہے وہ بولتے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد صحیح معنی و فہم، عربی کا صحیح معنی و فہم لکھیں، یہ پوائنٹ لکھیں، عربی زبان کا صحیح معنی و مطلب لکھ لیں، یہ بھی درست ہے۔ عربی کا صحیح معنی و مطلب، یہ عربی گرامر کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، یہ عربی گرامر کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ عربی زبان میں ذرا سی ہیر پھیر کریں گے، یہاں تک بھی ممکن ہے کہ کفریہ معنی بن جائے، یہاں تک کہ کفریہ معنی بن جائے، یعنی بالکل کام الٹ ہو جائے، بالکل کام الٹ ہو جائے۔ وہ ایک مصرع بھی ہے کہ خرد کو جنوں کر دیا، جنوں کو خرد، اس کی مثالیں کیا ہیں جی، اس کی کئی ایک مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے ہی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آگے ذو الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آپ بہت کچھ سنتے ہوں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ایسے ہی ہے نا قرآن مجید میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، واو کا معنی اور، وَإِذ ہے، یہ معذرت میں نے اذا لکھ دیا، وَإِذ اور جب، واو کا معنی اور، اذ کا معنی جب، ابتلا آزمایا، ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، آزمانے والا کون ہے، آزمانے والا کون ہے، لکھیں، آزمانے والا کون ہے، رب، اور آزمایا کس کو جا رہا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب آپ دیکھیں کہ
अगर आप थोड़ी सी तब्दीली कर दें, अगर आप थोड़ी सी क्या कर दें, तब्दीली कर दें, मिसाल के तौर पर आप इब्राहिम माँ की बजाय क्या पढ़ दें, इब्राहिमू, और रब्बुहू की बजाय आप क्या पढ़ दें, रब्बाहू। यानी इब्राहिम के आखिर में क्या थी, इब्राहिम के आखिर में क्या थी, जबर। वइज़ तला इब्राहिम, इब्राहिम के आखिर में क्या थी, जबर थी। और रब के आखिर में रब्बू, रब की बा पे क्या था, पेश। जबर का दूसरा नाम है फतहा। ये तो चले जब हम शुरू करेंगे तो तब बात कर लेंगे। बहरहाल जबर और पेश, अगर आप इब्राहिम पर पेश कर दें और रब पर जबर कर दें तो अब माना क्या बनेगा, और जब आजमाया इब्राहिम ने अपने रब को, यानी अल्लाह को आजमाया किसने, इब्राहिम ने। आजमाने वाले कौन है, इब्राहिम। अब माना ये बन जाएगा, पहले माना क्या था कि इब्राहिम को उसके रब ने आजमाया, इब्राहिम को उसके रब ने आजमाया। और अब माना क्या कि इब्राहिम ने अपने रब को आजमाया। वही बतला इब्राहिम रब्बाहू, अगर ऐसे पढ़े तो अब ये माना, ये क्या है, ये तो कुफरिया माना है। इब्राहिम अपने रब को कैसे आजमा सकते हैं। तो जबर जेर थोड़ी सी गलती से माना जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, माना जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, जब माना गलत होगा, जब माना गलत होगा तो माने की गलती के साथ साथ मफहूम खुद ब खुद गलत हो जाएगा। माने की गलती के साथ साथ मफहूम क्या हो जाएगा, खुद ब खुद गलत हो जाएगा। तो पहले ये मिसाल हो गई। मैं अभी आपको एक और मिसाल भी देता हूं। तो अरबी का सही माना व मतलब, और साथ ही एक पॉइंट लिखें कि अगलात से बचने के लिए, अगलात, गलत की जमा अगलात, किससे बचने के लिए, अगलात, अरबी की अगलात, गलतियों से बचने के लिए। किससे बचने के लिए, गलतियों से बचने के लिए भी अरबी ग्रामर का जानना समझना क्या है, जरूरी है। अच्छा, इसके बाद आ जाएं जी एक और मिसाल पर। मिसालें तो कई हैं, मैं आसान आसान मिसालें दे रहा हूं जिनका माना भी कोई ज्यादा मुश्किल ना हो और आपको बात भी आसानी से समझ आ जाए। कुरान मजीद में है फ़असा, फ़असा फ़िरऔनु, फ़िरऔनुर रसूला। फ़असा क्या माना है, तो नाफरमानी की। फ़असा तो नाफरमानी की। फ़िरऔनु, फ़िरऔन ने, अर रसूला, रसूल की। कौन से रसूल थे जिनकी फिरौन ने नाफरमानी की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो आप जानते हैं कौन से रसूल थे, मूसा अलैहिस्सलाम थे। तो फिरौन ने रसूल की नाफरमानी की, फिरौन ने रसूल की नाफरमानी की। अब यहां पर आप थोड़ी सी तब्दीली करें, आप फिरौन की पेश को, फिरौन के आखिर में क्या है, फिरौन के आखिर में क्या है, जल्दी लिखें भाई, फिरौन के आखिर में है पेश। अब आप पेश को क्या कर दें,
زبر. اور رسول کے آخر میں کیا ہے؟ زبر. تو آپ اس زبر کو کیا کر دیں؟ پیش میں تبدیل کر دیں. اس زبر کو کیا کر دیں؟ پیش بنا دیں. تو اب مانا کیا؟ پہلے مانا کیا تھا؟ تو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی. نافرمانی کرنے والا کون تھا؟ فرعون. اب جب آپ فرعون کے اوپر زبر پڑھیں گے اور رسول پہ کیا پڑھیں گے؟ پیش پڑھیں گے. تو اب ترجمہ کیا بنے گا؟ تو نافرمانی کی رسول نے فرعون کی. نافرمانی کی رسول نے فرعون کی. فعصا فرعون الرسول. یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ فعصا فرعون الرسول. دیکھیں جی، یہ درست تلفظ میں نے لکھ دیا. تو اب بھی دیکھیں معنی میں کیا ہو گیا؟ بالکل ہی بگاڑ پیدا ہو گیا. تو یہ تو ابتدا ہے نا. یہ تو میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں. ایسی ایسی احادیث ہیں، ایسے ایسے مسائل ہیں. لوگوں کے بڑے بڑے مسائل کی بنیاد ہی عربی گرامر ہے. یہ زبر زیر کی تبدیلی ہے. چلو میں یہ بھی ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ میں سے کس کس کو پتا ہے کہ اہل تشیع جو ہیں، اہل تشیع وہ وضو میں پاؤں کو دھوتے نہیں ہیں بلکہ پاؤں پر مسح کرتے ہیں. آپ دیکھیں اہل تشیع جو ہیں، فقہ جعفریہ جو مسلک ہے، جنہیں آپ شیعہ کہہ دیتے ہیں، وہ ایک پورا مکتبہ فکر ہے. ایک پورا مکتبہ فکر ہے. اور اب قرآن مجید میں کیا ہے؟ ادھر دیکھیں. فَغُسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. اب قرآن میں یہ آیت قرآن مجید کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاؤں کو دھونا ہے. دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہے. اور مسئلہ ہے کس پہ؟ زبر زیر پہ ٹکا ہوا. یعنی بعض لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا کہ عربی گرامر نہ بھی آئے تو کیا فرق پڑ جائے گا. یہ صرف ایک مثال ہے. یہ میں جس کو کہتے ہیں نا کہ دیگ میں سے 2 چاول آپ کو چکھا رہا ہوں. صرف بڑے بڑے مسائل احادیث کے، قرآن کی آیات کے، یہ تو الگ ہے. پہلے اب اس کو سمجھیں. لکھنا بند کر دیں، سمجھیں پہلے بات کو. فَغْسِلُوا تم دھو، وجوہکم اپنے چہروں کو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے، فَغْسِلُوا تو تم دھو، فا کا معنی تو، اغسلو کا معنی تم دھو، وجوہ چہروں کو، کم اپنے، وَأَيْ باؤ کا معنی اور، وَأَيْ اور ہاتھوں کو، کم اپنے. تو تم دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو. وَامْسَحُوا اور تم مسح کرو، بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سروں کا، بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ اور تم دھو اپنے پاؤں کو. ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ تم دھو اپنے
वजूहा, वजूहा के आखिर में क्या है? जबर। वजूहा, हा के ऊपर क्या है? ऐदिया, या के ऊपर क्या है? जबर। अर्जुला, वजूह चेहरों को कहते हैं, ऐदी हाथों को कहते हैं, और अर्जुल ये पांव को कहते हैं। तो तीनों के ऊपर क्या है? जबर। जबर का मतलब, तीनों पर जबर का मतलब यह है कि धोने का हुक्म तीनों के लिए है। धोने का हुक्म किसके लिए है? तीनों के लिए है। अच्छा जी, चेहरे को भी धो, पाँव को भी धो, और हाथों को भी धो, कूनियों समेत। अच्छा जी, अब अहले तशय्यो इसको क्या पढ़ते हैं, या फिका जाफरिया वाले इसको क्या पढ़ते हैं? वो कहते हैं ये है वमसाहू बिरुउसिकुम व अर्जुलिकुम। वो क्या इसको पढ़ते हैं? अर्जुली, लाम के नीचे जेर पढ़ते हैं। और देखे, मसा करो बिरुउस, सरों का, बिरुउस यानी अहले तशय्यो जो है वो अर्जुल को किसके साथ जोड़ते हैं? रूस के साथ। किसके साथ जोड़ते हैं? मसा करो सरों का, व अर्जुली पांव का, और पांव का। तो इस बुनियाद पे वो कहते हैं, सिर्फ जबर को जेर करके वो कहते हैं कि जी पांव का क्या करना है? वुजू में मसा करना है। पांव का वुजू में क्या करना है? इतने बड़े मसले की बुनियाद क्या है? सिर्फ जबर को क्या किया है? जेर बनाया है। सिर्फ जबर को क्या किया है? जेर बनाया है। भाई ये तो अलग बात है ना, तो उनके उलमा उन्हें क्यों नहीं समझाते? ये तो अलग बात है। हम हमारा इस वक्त मसाइल को डिस्कस करना मौजू नहीं है। मैं मिसाल देकर आपको एक बात समझा रहा हूं कि अरबी ग्रामर की जरूरत और अहमियत क्या है। बाद औकात बड़े बड़े मसाइल की बुनियाद किस पर टिकी होती है? अरबी ग्रामर पर। किस पर टिकी होती है? अरबी ग्रामर पर। तो अब देखें, जबर को जेर किया, तर्जमे में गलती हुई, तर्जमे में तब्दीली हुई, तर्जमे की तब्दीली के बाद मफहूम तब्दील हुआ, मफहूम की तब्दीली के बाद पूरा मसला तब्दील हो गया। पूरा मसला क्या हो गया? तब्दील हो गया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है? अगर हम अहादीस को देखें, कितनी रिवायात सही बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाँव को क्या करते थे? धोते थे। उमरान, हजरत उस्मान के मौला गुलाम, वो बयान करते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने वुजू किया, आखिर में पाँव को धोया, पाँव को धोया। चले यहाँ पे एक और फायदे वाली बात भी बता दूं। हजरत उस्मान कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे इस वुजू की तरह वुजू किया, फिर दो रकत नमाज पढ़ी, दो रकत नमाज में उसने अपने आप से कोई बात नहीं की, उसने उसके दिल में कोई दुनियावी ख्याल नहीं आया, पूरे मेरे इस तरीके के मुताबिक वुजू किया, फिर पूरी तवज्जो से दो रकत नमाज अदा की, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, इसके गुज़िश्ता सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे। तो हदीस में क्या है? धोना। हदीस में क्या है? बिल फर्ज। अगर हम मान भी लें, अगर हम उनकी बात मान भी लें कि ये अर्जुली है, लेकिन अहादीस बताती हैं ये अर्जुली नहीं, ये क्या है? और सही बात यही है, अर्जुला है। तो क्या बात हो रही थी जी? कि अरबी ग्रामर की जरूरत अहमियत क्या है? तो उसके लिए मैंने पहली बात ये की, अर्ज की आपके सामने, कि दुरुस्त पढ़ना, दुरुस्त लिखना, दुरुस्त बोलना, सही माना, मफहूम, ये अरबी ग्रामर के बगैर नामुमकिन है। अरबी ग्रामर के बगैर नामुमकिन है। तो ये बहरहाल बातें तो बड़ी हो सकती हैं,
آپ کہیں تو میں اسی کے اوپر اور مثالیں دے کے آج کا لیکچر کیا کل کا لیکچر بھی اسی پہ دے دوں، لیکن ہم اسی پر اکتفا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ عربی گرامر کی تدوین، عربی گرامر کی تدوین و وضع، یعنی یہ کب بنی، کیسے بنی، کس طرح بنی، ضرورت کیوں پیش آئی، ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو یہ کئی باتیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات کو سمیٹوں، اور جو باتیں میں نے کل آپ سے عرض کی تھی میں انہیں اسی دورانیے میں مکمل کر دوں، تاکہ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ صرف ایک اہمیت و ضرورت پر ہو جائے، اور کل ہم پھر آگے اپنی بات شروع کریں گے۔ وہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں گا کہ کل ہم کیا کیا پڑھیں گے۔ اچھا جی، دیکھیں جی، جب تک صحابہ کرام دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، اصحاب محمد آپ کے صحابہ اسلام قبول کرتے گئے، دین کو سمجھتے گئے، تو وہ تباً یعنی پیدا ہوتے ہی فطرتاً وہ عربی کے ماہر بھی تھے، وہ عربی دان بھی تھے، انہیں عربی کی اونچ نیچ کا بھی پتا تھا، وہ بڑی فصیح بلیغ عربی بولتے جانتے سمجھتے تھے، انہیں عربی گرامر کی اور ان قواعد کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ صحابہ کرام کو اور اہل عرب کو عربی گرامر کی کوئی ضرورت ہے؟ اور اس کی سادہ سی مثال، ہم پنجابی ہیں، آپ کسی بوڑھے بزرگ کے پاس بیٹھ جائیں، کسی بوڑھے بزرگ کے پاس اس سے پنجابی کی کہاوتیں سنیں، جس کو اخان کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے پنجابی کا ایک اخان ہے، راہ پہ جانی ہے تے واہ پہ جانی ہے۔ اب یہ ایک دو چار الفاظ پر مشتمل ایک حکایت ہے، ایک کہاوت ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بڑا فصیح و بلیغ ہے کہ جس سے تعلق ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، کسی سے ملتی جلتی ہے دور کے ڈھول سہانے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز دور ہے تو وہ بڑی اچھی لگتی ہے، پتہ تو جب چلے گا۔ تو یہ آپ کسی بھی پنجابی کے پاس بیٹھ جائیں، وہ بڑا فصیح و بلیغ پنجابی دان ہوگا، ایسی ایسی پنجابی کی اونچ نیچ، فصاحت، بلاغت۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طبعاً فطرتاً اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت میں یہ چیز پیدا کی ہے۔ پہلے عرب جو تھے وہ شروع سے ہی عربی جانتے تھے، طبعاً انہیں عربی آتی تھی، تو انہیں کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ عربی گرامر سیکھیں، اور نہ ہی کسی کو خیال آیا کہ عربی گرامر کی ضرورت ہے۔ خیال تب آتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ضرورت ایجاد کی۔ یہ ٹینشن تب ہوتی ہے جب چیز پاس نہ ہو، جب چیز پاس نہ ہو، تب جب کوئی چیز اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر بندہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، تو ہوا کیا کہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی عرب سے باہر پھیلنے لگا۔ آپ نے کیسر کو، کسرا کو، حبشہ میں نجاشی کو، مقوقس کو خطوط لکھے اپنے دور میں ہی، اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، کچھ لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفات کے بعد ان کا دور حکومت بڑا مختصر رہا، غالباً 2 سال 2.5 سال ان کا دور حکومت تھا، جس میں حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابو بکر نے اپنی ریاست کو مضبوط کیا۔ جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، مرتدین کا فتنہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، لوگ دائرہ اسلام سے پھرنے لگ گئے، لوگ زکوٰۃ کے منکر بن گئے، لوگوں نے جو ہے وہ خلافت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں
जो है वो सामने रखी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मामलात इसी तरह रहे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब की ये तकमील भी थी, सही बुखारी में मौजूद है। आपने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं कुएं से पानी निकाल रहा हूँ, तो मैं जब कुएं से पानी निकाल निकाल के थक गया तो मैंने वो डोल अबू बकर को दे दिया। अबू बकर ने 2 डोल या 3 डोल पानी निकाले, और अबू बकर भी 2 या 3 डोल पानी निकाल कर थक गए। फिर वो डोल हजरत अबू बकर ने किसको दे दिया? हजरत उमर को दे दिया। हजरत उमर ने उस डोल से इतना पानी निकाला कि मशरक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक जितने चरिंद परिंद थे सब ने उससे सराब होकर पानी पिया, और हर तरफ जो है वो सरसब्जा, शादाबी, सैराबी, पानी की रवानी ही रवानी हो गई। इससे मुराद दर हकीकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ख्वाब से मुराद खिलाफत थी कि मेरे बाद खलीफा जो है वो हजरत अबू बकर बनेंगे, और हजरत अबू बकर के बाद खलीफा कौन बनेंगे? हजरत उमर बनेंगे। और हजरत अबू बकर ने किसको खलीफा बनाया? हजरत, ये अब बात अरबी ग्रामर की हो रही है, बात और तरफ जा रही है, लेकिन ये भी अजीब बात नहीं है वैसे। उमर को खलीफा कोई भी नहीं तस्लीम करना चाह रहा था, और जितने भी मुसलमान थे कोई भी हजरत उमर को खलीफा मानना चाह रहा, सब कह रहे थे हजरत उमर सख्त है। अकल, दीन अकल के ताबे नहीं है, अल्लाह की हिकमत के ताबे, अकल को अल्लाह की हिकमत के ताबे बनाना चाहिए। अल्लाह की हिकमत अकल के ताबे नहीं आती। सब कह रहे थे हजरत उमर तो बड़े सख्त हैं, हजरत उमर तो बड़े, छोटी सी बात होती थी अल्लाह के नबी दानी अजरिबूनु कहादल मुनाफिक, अल्लाह के नबी जरा छोड़े ना मुझे, मैं इसकी तो गर्दन उड़ाऊं ना। वही बात होती थी, हजरत उमर क्या कहते थे? मुझे इजाजत देना इसकी तो गर्दन उड़ाऊं। तो सहाबा तैयार ही नहीं थे कि हजरत अबू बकर हजरत उमर को खलीफा बना कर दे, इतने सख्त हैं। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया था जब उमर पर खिलाफत का वजन पड़ेगा तो ये क्या हो जाएंगे? नरम हो जाएंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने। इस्लाम का परचम और इस्लाम का फरेरा पूरे अरब से निकलकर अजम तक पहुंचा, शुमाली अफ्रीका तक, हिंद तक, यूरोप तक जो है वो इस्लाम की हुदूद जो है वो पहुंच गई, और इस्लाम की सल्तनत और ममलकत जो है उसका दायरा कार बहुत लंबा चौड़ा हो गया। जब लंबा चौड़ा हुआ, अब अफ्रीकी भी आ रहे हैं, अब अफ्रीकी, हिंदी, यूरोपियन, जिनकी अरबी जुबान है ही नहीं, वो भी मुसलमान होकर किधर आ रहे हैं? हज करने किधर आना है? मक्का। दारुल खिलाफा क्या है? मदीना। पूरी ममलकत इस्लामिया का दारुल खिलाफा क्या है? अमीरुल मोमिनीन को किसी ने मिलना हो तो किधर जाएंगे? हमारा विफाक जो है, हमारा कोई भी हुकूमती विफाकी मसला होगा तो इस्लामाबाद के तहत आएगा ना। तो अब अरब अरब मक्का मदीना तो सब ने जाना है। अब ये जब ये गैर अरब मक्का मदीना और अरब में आए तो इन्होंने अरबी का वही हाल किया जो पठान पंजाब में आकर उर्दू या पंजाबी का हाल करते हैं। उर्दू या, माजरत के साथ अगर कोई इधर खान या पठान मौजूद है तो, हजरत आयशा फरमाता है, हजरत आयशा फरमा अब इस पे ना बड़े बड़े लतीफे मौजूद हैं, बात आगे मैं बात नहीं इसके आगे लेके जाता। और रियलिटी हमारे कुछ दोस्तों के ऐसे मामलात मौजूद हैं, उन्हें अब नहीं पता था कि ये उर्दू क्या होती है या पंजाबी क्या होती है, तो उन्होंने वही, अब गैर अरब जब अरब में आए तो उन्होंने अरबी का वही हाल किया। आपको मैंने कल भी कहा था, मैं वो मिसाल देता हूँ जो आपके करीबु ज़हन हो। अब आपने ये चीजें तो देखी है ना कि पठान जो है वो पंजाबी या उर्दू का क्या हाल करते हैं, तो वही हाल गैर अरब ने अरबी का किया। गैर अरब ने किसका किया? अरबी का किया। इवन के कुरान की बाद आयात को गलत पढ़ना शुरू कर दिया।
قرآن مجید کی بعض آیات کو کیا پڑھنا شروع کر دیا؟ اچھا، سورہ توبہ کی ابتدا ہے، یہ مختلف اب روایات ہیں، میں تھوڑی تھوڑی باتیں تھوڑی تھوڑی چیزیں ٹچ کر کے آگے نکلتا جاتا ہوں، میں وائنڈ اپ کرتا ہوں اپنے لیکچر کو۔ اچھا وہ کیا ہے جی؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یہ سورہ توبہ کی غالباً آیت ہے۔ ان اللہ بریء، میں دوبارہ لکھتا ہوں جی، ان اللہ بریء من المشرکین و رسولہ۔ اچھا، ان اللہ بریء من المشرکین و رسولہ۔ اچھا، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان اللہ، ان کا معنی بے شک، اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے، آزاد ہے، من المشرکین مشرکوں سے، اللہ مشرکوں سے کیا ہے؟ بری ہے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول بھی مشرکوں سے کیا ہے؟ بری ہے۔ مشرکوں سے ہمارا کوئی لینا دینا۔ یہ آیات کب اتری تھی؟ یہ آیات تب اتری تھی جب مکہ فتح ہو گیا تھا، مکہ فتح ہو گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر، یا غالباً حضرت علی تھے، بہرحال آپ نے حج کے لیے عمرے کے لیے لوگوں کو بھیجا، تو وہاں فرمایا کہ اعلان کر دو، 1 سال کا وقت ہے، 1 سال کے اندر اندر اگلے سال سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لوگ ننگے طواف کرتے تھے، لوگ کیا کرتے تھے؟ ننگے۔ اس کے پیچھے کنسپٹ کیا تھا؟ اب آپ کہیں گے ان کی عقل ماری ہوئی تھی، بھائی لوگوں کے نظریات ہوتے ہیں جو ان سے ایسے کام کرواتے ہیں، ان کا نظریہ، اب ان کا نظریہ سنیں تو نظریہ بڑا نیک ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ این ممکن ہے ہمارے، ہم نے جو کپڑے خریدے ہیں ان میں حرام کی کمائی ہو، لہذا ہم اللہ کی عبادت حرام کے کپڑوں سے نہیں کرتے، لہذا کپڑے ہی اتار دو۔ تو فرمایا کہ آج کے بعد جو ہے وہ کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ اچھا جی، تو یہ جو لوگ صاحب ذوق ہیں، انشاءاللہ اگلے 1 مہینے 1.5 کے بعد ہمارے نئے ایڈمیشن شروع ہونے والے ہیں، اس کے ترجمے کے، قرآن مجید کے ترجمہ تفسیر کے، تو آپ لوگ وہاں جوائن کیجئے گا، تو پھر آپ کو قرآن کا صحیح معنی و مفہوم بھی انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے کہ قرآن کو کیسے سمجھتے پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ اب حضرت عمر نے ایک کو دیکھا، وہ پڑھ رہا تھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کو، وہ پڑھ رہا تھا رسولہ، رسولہ کو کیا پڑھ رہا تھا؟ رسولی۔ حضرت عمر نے ایک کو دیکھا، وہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کو کیا پڑھ رہا تھا؟ رسولہ، رسولہ۔ اب معنی کیا ہوا؟ اللہ بری ہے مشرکوں سے، اب رسول کا تعلق کس سے ہو گیا؟ مشرکین سے۔ رسولی ہی پڑھے تو اس کا تعلق کس سے جڑ گیا؟ مشرکین سے۔ اللہ بری ہے مشرکین سے بھی، اور اللہ اپنے رسول سے بھی آزاد ہے، اور اللہ مشرکوں سے بھی آزاد ہے۔ اب معنی کو کیا ہوا؟ بالکل کفریہ معنی نہ بن گیا؟ کیا معنی بن گیا؟ بالکل کفریہ معنی بن گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالات دیکھے، ویسے کمال ہے، قرآن کی جمع کا خیال بھی حضرت عمر کو آیا، قرآن کی
जमा जामिउल कुरान, अगरचे हजरत अबू बकर थे लेकिन उसके पीछे कौन थे? हजरत उमर थे। कुरान मजीद को जो एक जगह जमा किया गया है, इसका अजर ता क़यामत हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिलता रहेगा। अगरचे करवाया हजरत अबू बकर ने है, लेकिन हजरत अबू बकर को आमादा किसने किया था? हजरत उमर ने किया था। सही बुखारी में पूरा वाकया मौजूद है। हजरत अबू बकर ने इनकार कर दिया कि मैं कुरान मजीद को जमा नहीं करूंगा, मैं वो काम कैसे कर सकता हूं जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। हजरत अत्ता के हजरत अबू बकर कहते हैं कि हजरत उमर मुझसे तकरार करते रहे, मुझे समझाते रहे, बार बार कहते रहे, हत्ता कि अल्लाह ने मेरे सीने को भी उस चीज के लिए खोल दिया जिसके लिए अल्लाह ने हजरत उमर के सीने को खोला। फिर इन्होंने हजरत ज़ैद बिन साबित को बुलाया कि आप कातिबे वही भी हैं, इल्म फराइद को भी सबसे ज्यादा ज़ैद बिन साबित जानने वाले थे, कारी भी थे, हाफिज भी थे, कुरान मजीद की जमा आप कीजिए। बहरहाल जी, कुरान के जमा का ख्याल भी किसे आया? हजरत उमर को। और अरबी ग्रामर की हिफाजत का ख्याल भी किसे आया? हजरत उमर को। हजरत उमर ने ये वो देखें जी, अकवाल कहीं मौजूद होते हैं, मैं वो बात कर रहा हूं जो ज्यादा राजे है, जो ऑथेंटिक है, ठीक है, यानी जो जिस बात को अहले इल्म ने सबसे ज्यादा राजे करार दिया है। हजरत उमर ने बुलाया अबुल असवद अद्दुअली को। अबुल असवद अद्दुअली, ये ताबई हैं। ये क्या है? ताबई हैं। अबुल असवद अद्दुअली, असवद अद्दुअली, दु अली, ताबई हैं। हजरत उमर बहुत बड़े मुहद्दिस, अरबी दान। हजरत उमर ने अबुल असवद अद्दुअली को हुक्म दिया कि ये हालात हैं, आप अरबी ग्रामर को लिखें। तो रिवायात में आता है कि चंद दिनों के अंदर मोटे मोटे बुनियादी कवायद अबुल असवद ने लिखकर हजरत उमर के सामने क्या किए? पेश किए। अब देखें जी, ये इब्तिदा है। ये क्या है? इब्तिदा। किसी भी चीज की जो इब्तिदा है वो बड़े हल्के अंदाज में होती है। यानी ऐसा नहीं हुआ कि अबुल असवद ने पूरी की पूरी रहमहुल्लाह ताला ने पूरी की पूरी ग्रामर मुरतब करके हजरत उमर को दे दी। कुरान की जो जमा तदवीन का मामला भी है, ये भी हजरत अबू बकर ने शुरू किया, हजरत उमर, हजरत उस्मान ने आकर सबको एक किरात के ऊपर जमा किया, यानी वक्त लगता है। इस दौरानिये में बड़े बड़े लतीफे भी मशहूर हुए। बड़े बड़े क्या मशहूर हुए? क्या था अगले दिन? क्या लफ्ज था? हाँ, उस दौर के लतीफे छोड़े, मैं आपको परसों का लतीफा सुनाता हूँ। अब इधर कोई मेरी यूनिवर्सिटी का भी ना इधर कोई बंदा मौजूद हो। एम फिल की क्लास ले रहे थे, मैं मेरे साथ एक ना दोस्त बैठा था, तो मैंने उसको कहा लिखो इंदल मुहद्दिसीन। क्या करो? लिखो इंदल मुहद्दिसीन अल मुरसल या हुक्मुल मुरसल इंदल मुहद्दिसीन। मैंने कहा ये लिखो, कोई असाइनमेंटें थी। अब उस अल्लाह के बंदे ने लिखा ना, अब उस अल्लाह के बंदे ने पता कैसे लिखा? इधर देखें, अन दल, यानी इसको इन दल, ऐसे
اب اس نے ان دل محدثین کو یوں لکھا، ان دل تو ایسے بڑے لطیفے جو ہیں، یعنی اس طرح کے بڑے معاملات جو ہیں وہ اس دور میں بھی پیش آئے. تو میں اس کو دیکھ کے نا میں نے کہا شاباش. اچھا جی، اور اب کچھ باتیں مجھے بھول گئی ہیں. میرے ساتھ ہمارے دوست ہوتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی بات جو ہے نا وہ ایسے ہی پوچھ لیتے ہیں مسئلے کے طور پہ. مجھے اب وہ باتیں بھول گئی ہیں. لطیفے بڑے بڑے کمال کے تھے. انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ یہ مسئلہ کہتے ہیں. میں ہنس ہنس کے مطلب وہ لفظ اس نے جیسے پڑھا نا تو میں وہ لفظ سن کے ہنس ہنس کے جو ہے نا کہ یہ اس نے پڑھا کہتے ہیں. اب مجھے وہ پوری بات بھول گئی ہے کہ اس نے کیا لفظ پوچھا تھا. اچھا میں آپ کو اس زمانے کا ایک لطیفہ سناتا ہوں. یہ لطیفہ پیش آیا تھا ولید بن عبد الملک کے ساتھ. اب یہ مشہور ہے، پیش آیا نہیں آیا ہمیں نہیں پتا. بہرحال جو گرامر کی ابتدائیات ہے نا اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جی یہ ہوا. یہ ولید بن عبد الملک جو ہے یہ بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے. ان کے پاس ایک دیہاتی آ گیا. ان کے پاس ایک اور دیہاتی جو آیا تو اس کا اور اس کے داماد کا جھگڑا ہو گیا تھا. اس کے اور اس کے داماد کا کیا ہو گیا تھا؟ وہ اس کا معاملہ لے کر اس کے پاس آیا. تو خلیفہ صاحب اس کو کہتے ہیں ما شانا کا. ما شانا کیا کہتے ہیں خلیفہ صاحب؟ ولید بن عبد الملک. یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ ما شانا کا. اب حالانکہ کہنا کیا تھا؟ شاہ کا کہانا کہنا تھا ما شانو کا. کہنا کیا تھا؟ ما شانو کا. اور انہوں نے کیا بولا؟ ما شانا کا. ما شانو کا من ہے تیرا کیا معاملہ ہے؟ تیرا کیا؟ ما شانا کا من ہے کس چیز نے تجھے تباہ کر دیا؟ کس چیز نے تجھے؟ وہ جھگڑا لے کے آیا تو اس نے پوچھنا تھا ما شانو کا، تو بھائی تیرا کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ما شانا کا، کس چیز نے تجھے تباہ کر دیا؟ وہ آگے سے بدو کہ انہوں نے کہا جی ما شانا کا. اس کی آنکھیں باہر آ گئی. یہ خلیفہ صاحب مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ خلیفہ صاحب مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیء، میں تباہی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے کوئی چیز کیوں تباہ کرے. لوگوں نے کہا کہ یہ خلیفہ صاحب جو ہے نا یہ آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے ما شانا کا، یہ پوچھ رہے ہیں ما شانو کا، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے آگے سے جواب یہ دیا ظالمانی خطانی، میرے داماد نے مجھ پر ظلم کیا ہے. میرے داماد نے مجھ پر کیا کیا؟ ظلم کیا ہے. بدو نے کہا میرے داماد نے مجھ پر کیا کیا؟ ظلم کیا ہے. اچھا تو خلیفہ صاحب پوچھنے لگے، پوچھنا تھا من خاتا نو کا، تیرا داماد کون ہے؟ پوچھنا یہ تھا. خلیفہ صاحب نے پوچھا کیا من خاتا نہ کا، من خاتا نہ کا پوچھنا تھا تیرا داماد کون ہے. پوچھا من خاتا نہ کا، تیرا ختنہ کس نے کیا؟ وہ کہنے لگا جی کسی نائی نے کیا ہوگا. کیا لوگوں نے پھر بتایا کہ اصل میں وہ پوچھ رہے ہیں من خاتانوں کا.
माना। अब लोग भी हंसे कि ये जी बादशाह सलामत क्या बोल रहे हैं, बादशाह सलामत है क्या बोल। इस तरह के काफी सारे मामला जो हैं, और ये तो मैंने चले आपको एक मिसाल दी ना, ऐसी कई मिसालें हमें मिली कि जिन मिसालों में हमें यह मिलता है कि अरबी जुबान की जबर जेर की गलती, अरबी जुबान की जबर जेर की, उससे माना बिल्कुल उल्ट हो गया, माना बिल्कुल क्या हो गया। अच्छा जी, तो ये थी जी अरबी जुबान की अहमियत, अरबी ग्रामर की अहमियत, और इसके मुतालिक जो इब्तदाई बातें थी। और इस तरह जो है वो फिर ये इसकी तदवीन का ज़माना शुरू हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया, और अबुल अस्वद दुआली जो है उन्होंने जो है वो इसको लिखना, अरबी ग्रामर को लिखना शुरू किया। फिर आगे चलते चलते इसके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें मुहद्दिसीन ने लिखी, और मौजूदा ज़माने में फिर बहुत कुछ इसके ऊपर काम हुआ। अच्छा, अब आ जाते हैं अरबी ज़ुबान बाकी ज़ुबानों से कैसे मुमताज़ है। ये भी मैंने कहा था, लैंग्वेज अरबी। बस 10 मिनट के अंदर अंदर मैं अपना लेक्चर जो है वो क्या करता हूं, लैंग्वेज। तो अरबी लैंग्वेज, और भाई सब कुछ आ जाएगा, ये परेशान क्यों होते हैं, ये टेंशन तो लेनी ही नहीं ना कि हमें कुछ नहीं आता। ये तो आप खुद इकरार करेंगे कि हमें, और ये अच्छा है कि आपको कुछ नहीं आता, ये अच्छा है कि कुछ नहीं आता। जिसको कुछ नहीं आता उसको सिखाना आसान होता है, जो गलत सीख के आए उसको सिखाने पे डबल मेहनत लगती है। अच्छा, जिन्होंने कुछ, ये बात ध्यान में रखें, जिसने अरबी ग्रामर बिल्कुल नहीं पढ़ी वो अरबी ग्रामर पढ़ लेगा। जिसने पहले गलत सलत पढ़ी है और जो समझता है कि अरबी ग्रामर बड़ी मुश्किल है, वो कभी अरबी ग्रामर की क्लास में नहीं आएगा। ये भी आपके लिए रहमत है कि आपको आती ही नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने गलत सलत पढ़ी, उनके जहन में ये बात बैठी हुई है कि अरबी ग्रामर मुश्किल है, अरबी ग्रामर क्या है, लिहाजा वो सीखते ही नहीं है, लिहाजा वो सीखते ही नहीं है। वो कहते हैं ये तो वैसे ही मुश्किल है, ये तो वैसे ही। और भाई मुश्किल कोई नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये किसी ने झूठ बोला है। इससे बड़ी किज़ब बयानी दुनिया में कोई नहीं है कि अरबी मुश्किल है। अरबी आसान जुबान है, फसीह जुबान है, बलीग जुबान है। अच्छा जी, अरबी जुबान जो है ये फसाहत और बलागत में बाकी तमाम जुबानों से मुमताज है, फसाहत और बलागत में बाकी तमाम जुबानों से। देखें जी, अरबी में बाज़ औक़ात एक लफ्ज होता है उसके 100 माने होते हैं, एक ही लफ्ज के कितने कितने माने होते हैं, 100। बाज़ औक़ात अरबी के अंदर एक बड़ी लंबी चौड़ी बात को, बड़ी लंबी चौड़ी बात को चंद अल्फाज में समेट दिया जाता है। चंद अल्फाज में क्या कर दिया जाता है, समेट दिया जाता है। इसकी मैं अगर आपको मिसाल दूं तो मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं कि कितनी लंबी चौड़ी बात है, और अरबी ग्रामर में उस बात को कितने आसान अल्फाज में समेट दिया गया है। देखें जी, कुरान मजीद में सूरा अल किसस में है कि फिरौन ने अपने वजीर हामान को ये कहा था, फिरौन ने अपने वजीर हामान को ये कहा था, औकिद औकिद ली या हामानू, औकिद ली या हामा। एक मिसाल दे के बस बात खत्म, मैं जल्द अज जल्द अपनी बात को
इख्तिताम की तरफ लेके आता हूं। औकिद ली या हामानु अलत तीनी, अलत तीनी, ये सिर्फ एक जुमला बोला। कितना जुमला बोला? अरबी जुबान की आप वुसअत देखें। औकिद, तू आग जला। औकिद, तू, ली मेरे लिए, या हामान हूं, ए हामान, अलत तीन, तीन के ऊपर, चिकनी मिट्टी पर मेरे लिए आग जला। अब इसके पीछे वाकया क्या है? दर हकीकत फिरौन ने यह कहा था कि मेरे लिए एक महल बनाओ, मेरे लिए क्या बनाओ, एक, और महल इतना ऊंचा हो कि मैं आसमान तक पहुंच जाऊं, और मैं आसमान पे जाके देखना चाहता हूं कि मूसा का जो रब है वो कौन है, मैं उस तक जाना चाहता हूं। अब देखें, महल बनाने के लिए ईंटें इस्तेमाल होंगी। ईंटें कैसी बनती हैं कि पहले मिट्टी को पानी में भिगोया जाता है, एक लंबा अरसा वो पानी में भिगी रहती है, फिर वो चिकनी मिट्टी बन जाती है, फिर उस चिकनी मिट्टी को लाकर उसके साथ खुश्क मिट्टी मिला के उसको सांचों में डाला जाता है, फिर उस सांचों में जो डाली हुई मिट्टी है उसको धूप पर खुश्क किया जाता है। धूप पर सुखाने के बाद, धूप पर सुखाने के बाद उसको भट्ठे में ले जाया जाता है, फिर भट्ठे में कोयला डाला जाता है, फिर उस कोयले को आग लगाई जाती है, फिर महीना, 10 दिन, 15 दिन, 1.5 महीना वो आग जलती रहती है। आग जलने के बाद फिर क्या तैयार होती हैं? ईंटें। क्या तैयार होती हैं? इतना लंबा प्रोसीजर है। अरबी जुबान की फसाद देखें। औकिद ली या हमान तीन, ए हमान मेरे लिए तीन पर आग जलाओ। क्या मतलब? ये सारे प्रोसीजर को सिर्फ इन अल्फाज में समेट दिया। और आगे है कि और मेरे लिए महल बनाओ, मेरे लिए क्या बनाओ? महल बनाओ। अच्छा जी, टाइम चूंकि ऊपर हो रहा है, मैंने एक आखिरी बात आपसे कल ये की थी कि मैं आपको ये बताऊंगा कि अरबी ही हमारी असल जुबान है। अरबी ही हमारी असल जुबान है। मैंने ये कहा था, अर्ज की थी कि अरबी ही हमारी असल जुबान है। कैसे जी? देखें जी, मरने के बाद हमारी जुबान कौन सी होगी? अरबी। मरने के बाद हमारी जुबान कौन सी होगी? मरने के बाद की जो जिंदगी है वो क्या है? ला मुतनाही। ला, इतना बंद करें, बात इधर समझें। सिर्फ क्यामत का दिन कितने अरसे का है? 50,000 साल। क्यामत का दिन कितने अरसे का है? 50,000 साल। और इंसानी जिंदगी जो है, अगर 70-80 साल की भी इंसानी जिंदगी हो, वो क्यामत के सिर्फ दिन के, एक मिसाल है, मैं कैलकुलेटर के ऊपर 50,000 लिखता हूं, ये 50,000 क्या है? साल है। 50,000 क्या है? अगर हम 50,000 सालों को महीनों में डिवाइड करें, 50, इंसानी जिंदगी कितनी होती है? 60-70 साल। 50,000 साल, 60-70 साल की जिंदगी जो मारूफ है कि सिर्फ क्यामत के दिन के मुकाबले में, अगर क्यामत के दिन के साथ 70-80 सालों का तकाबुल किया जाए तो ये 2.5 मिनट बनते हैं। कितने मिनट बनते हैं? 2 से 2.5 मिनट, 2.5 मिनट, अगर सिर्फ क्यामत के साथ तकाबुल किया जाए। और अगर क्यामत के बाद की जो हमेशा की जिंदगी है उसके साथ तकाबुल किया जाए तो फिर हमारी दुनिया की जिंदगी कितनी बनती है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर हमारी असल जुबान अरबी हुई कि ना हुई? तो हमारी असल जुबान क्या हुई? अरबी हुई, क्योंकि मरने के बाद हमारी जो जुबान इस्तेमाल होगी वो कौन सी जुबान इस्तेमाल होगी? अरबी। और भी बहरहाल कुछ बातें हैं जी, लेकिन मैं अपनी बात को यही समेटता हूँ। कुछ लोग तो ज़ौक शौक में सुन रहे होंगे, और कुछ लोगों का शायद ये भी दिल कर रहा हो कि अभी बोलते जाएं, अभी और कुछ सुने, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम टाइम के और हुदूद क़ुयूद के पाबंद हैं।
लिहाजा हम आज के अपने सबक को यही मुकम्मल करते हैं। कोर्स की मुद्दत मैंने कल भी बताया था कि 5 माह है। कितनी है? 5 माह। हद तकरीबन 5 माह के अंदर अंदर जो है वो हम अपने इस बुनियादी कोर्स को मुकम्मल कर देंगे। ये कैसे मुकम्मल होगा, किस तरह मुकम्मल होगा, इस बात की टेंशन ना लें। ये मैं तजर्बे और वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि वो सबक जो आप वैसे 3 दिनों में पढ़ते हैं, मैं आपको एक दिन में थोड़े से मिनटों में समझा दूंगा। ठीक है? बल्कि कल परसों की बात है कि वो पुराने एक स्टूडेंट मुझे कहने लगे, आप थोड़ा सा टाइम नहीं देते मुझे पढ़ा दें। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं, आपको अलग से तो टाइम नहीं दे सकता। तो कहने लगे असल में मसला ये है कि मेरा वो साल का सिलेबस है, लेकिन अगर आपने पढ़ाया तो मुझे लगता है वो आप 3-4 महीने में ही पढ़ा देंगे। ऐन मुमकिन है आप में अभी वो स्टूडेंट बैठे हों जिन्होंने ये कहा था। तो वो जो बात आपने पढ़नी है ना 10 दिनों में, तो वो मैं 2 दिन में 3 दिन में पढ़ा दूंगा। वो मुझे पता है कि मैंने कैसे पढ़ाना है। तो इस हवाले से आपने टेंशन नहीं लेनी। जो पढ़ा है आपने सिर्फ उसको तैयार करना है। तो आज का सबक यही हमारा मुकम्मल होता है। तो मैं अपनी बात को यहीं समेटता हूँ, बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।